Президент США Дональд Трамп предупредил Европу о том, что бесконтрольная иммиграция и борьба с изменением климата разрушают их страны, и заявил о том, что сам лично остановил 7 войн в своей почти часовой речи на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы собрали здесь некоторые из самых ярких моментов его выступления. I'm the president of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice, you want to be politically correct, and you're destroying your heritage. Сказав, что сейчас он пытается остановить конфликты на Ближнем Востоке и войну между Россией и Украиной, Трамп заявил, что уже не раз преуспевал в такой миссии. Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. Коснулся президент США и Нобелевской премии мира, которую, по его словам, ему многие прочат. По словам Трампа, он не претендует на премию, а хочет спасти жизни. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. Но самую резкую критику Трамп приберег для Организации Объединенных Наций, посетовав на то, что она не попыталась помочь ему в решении ни одного из конфликтов. It's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number one political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. This was a humanitarian act for all involved because... As world leaders gathered in New York for the United Nations General Assembly, Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani urged the end to the Israel-Palestine conflict and vowed to continue facilitating the peace process. During his address, the Emir said Israel's goal is to destroy Gaza, make it unlivable, and displace the Palestinians. On the sidelines of the General Assembly, Sheikh Tamim and other Arab leaders met with U.S. President Donald Trump to discuss Gaza's future, including post-war governance and reconstruction. The only reason we're here is to stop the war and bring the hostages back. And we count on you and your leadership as well to end this war and to help the people of Gaza. The situation is very, very, very bad there. In a lighter moment that went viral on social media, French President Emmanuel Macron joked with President Trump that he was blocked by his motorcade before making a serious request, a trilateral meeting with the Qatari leader this weekend to discuss Gaza. Президент Торговой палаты Европейского союза в Китае Йенс Эскелунд предупредил о возможности резкого роста китайского экспорта в Европу после того, как в апреле Вашингтон объявил о введении масштабных импортных пошлин. Такие перемены могут оказать серьезное негативное влияние на европейскую промышленность. Have seen in the first half how exports from China to North America have been declining. So I think you could perhaps term it a trade diversion. But I don't think it's the whole story. I think there are more elements to this sort of continued growth of Chinese exports to Europe. One is, of course, that you have a number of Chinese companies that are just very good at what they are doing. Одна из причин такого скачка – ослабление китайской валюты юаня. Экономика страны борется со стагнацией потребительского спроса и падением цен на недвижимость. Это сказывается и на европейском бизнесе в КНР. По данным последнего опроса, проведенного Торговой палатой ЕС в Китае, 73% респондентов заявили, что вести бизнес в стране становится сложнее год от года. The pessimism that you see right now is primarily due to the state of the Chinese economy. We have seen that in many sectors there is very intense competition
You have overcapacity in some sectors. So we really think the Chinese government right now needs to focus on how do we get back to a situation where sort of demand and supply is in sort of better alignment than is the case today. В беседе с Евроньюз глава торговой палаты ЕС в Китае предупредил, что если нынешний дисбаланс в торговле сохранится, напряженность в отношениях с КНР почти наверняка возрастет. We want to have a clean line of sight, predictability, reliability are things really that we appreciate as businesses, as we do our plans, we make investments and so on. And I think in this present environment where you sort of have high tariffs and then they decrease and then one policy announcement is being made and then there is a reaction. All this volatility right now is something that affects business behaviors. Сильнейший за последние годы тайфун Рагаса обрушился на Азию, приведя к гибели людей и масштабным разрушениям. На Тайване в уезде Хуалянь из-за сильных дождей вышло из берегов плотинное озеро, обрушился мост, затопило дороги. Стихия застала врасплох жителей городка Гуанфу. Люди пытались укрыться на возвышенностях или на верхних этажах своих домов. Власти сообщают о не менее 15 погибших. На Филиппинах тайфун унес жизни 10 человек, есть пропавшие без вести. Китайские власти распорядились об эвакуации почти 2 миллионов жителей южной провинции Гуандун. Рагаса устремился туда с ветром, достигающим 240 километров в час. Закрыты школы и предприятия в десятки городов. Волны выше фонарных столбов уже обрушились на побережье Чжухай и Гонконга. На улицах потоки воды и поваленные деревья. Гонконгский аэропорт закрыт, рейсы отменены. Вечернее шоу Джимми Киммела вернулось в эфир через неделю после отстранения комика за его слова об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Of a young man. I don't think there's anything funny about it. Nor was it my intention to blame any specific group for the actions of what it was obviously a deeply disturbed individual. На прошлой неделе телеканал ABC приостановил показ передачи Киммела, что вызвало большой общественный резонанс в США, в частности по поводу свободы слова. Многие журналисты, музыканты и актеры выступили в поддержку телеведущего. В своем эмоциональном выступлении во вторник Киммел заявил, что нельзя позволять правительству решать, что нам говорить или не говорить на телевидении. Президент США Дональд Трамп раскритиковал возвращение телеведущего, написав в своей соцсети Truth Social, что оно ставит телеканал под угрозу. Депутаты Европарламента призывают к дальнейшей поддержке иранского гражданского общества спустя 3 года после гибели под стражей Махсы Амини. Девушка была арестована полицией нравов Тегерана. Ее обвинили в несоответствующем дресс-коду Исламской Республики ношении хиджаба. Глава ассоциации, документирующей нарушения прав человека в Иране, считает, что репрессии усилились. В прошлом месяце Иран объявил об аресте более 21 тысячи человек, обвиненных в шпионаже в пользу Израиля во время 12-дневной войны. Activists continues, discrimination against the women continues. Several women, as you know, are actually on death row. Many of them are imprisoned. Are in this prison called Karachak prison. It has horrible situation. It's like just one bathroom for 60 people or 70 people. Депутат Европарламента от Германии Ханна Нойман считает, что ограничительные меры в отношении Тегерана должны быть направлены непосредственно на иранских чиновников. It is quite important that we increase the pressure on this brutal regime that represses its own people, that also brings terror to region and with transnational repression even to Europe. But at the same time, we need to make sure that sanctions are very targeted, that they are against the regime, that they make their lives difficult, but that we also strengthen those inside Iran who fight for democracy, who fight for freedom, civil society activists and others.
Из-за отсутствия прорыва в переговорах по иранской ядерной проблеме европейская тройка в составе Франции, Германии и Великобритании в конце августа вновь задействовала механизм восстановления санкций «Снапбэк». Совет безопасности ООН дал зеленый свет на повторное введение санкций. Но переговоры в настоящее время ведутся и еще могут привести к заключению соглашения в последнюю минуту. В отсутствие компромисса экономические санкции в отношении Ирана должны быть восстановлены 28 сентября. Конец сентября в греческих Салониках ознаменован фестивалем риса, мероприятием, которое проводится под патронатом Евросоюза. Его цель – информирование общественности об устойчивом измерении культивации риса и о преимуществах продукта, произведенного в Европе. Фестиваль собрал представителей отрасли, которые рассказали о стоящих перед ними вызовах. Τα προβλήματα του καιρού έχουν μειώσει τις οδιές. Και επίσης και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εισαγωγές ρυζιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα η Ελλάδα, επειδή είναι εξαγωγική χώρα στο ρύζι, να χάνει αγορές. Δηλαδή χάνει τη Βόρεια Ευρώπη, διότι οι βόρειες χώρες εισάγουν ρύζι σε πολύ χαμηλές τιμές, αλλά όχι με την ίδια ποιότητα και την ασφάλεια που έχει το ελληνικό. Греция – третий по величине производитель риса в Европе. Наш следующий собеседник занимается селекцией устойчивых и ароматных сортов, spособных выдерживать экстремальные изменения климата. Allora, presentiamo in questo festival qui delle nuove varietà di riso che sono molto resistenti alle malattie, molto produttive e che si adattano all'ambiente greco. Il nostro risultato finale sarebbe quello di dare un maggior reddito all'agricoltore e una speranza nel futuro per la coltivazione del riso. В рамках фестиваля отмеченные наградами рестораторы угощали участников и гостей, конечно же, рисом.